फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तुम सब बहुत वधिया होगे। मैं सरबजीत कौर ते लैके आए हाँ अपने चल रहे टॉपिक दिल्ली सल्तनत का अगला पार्ट इलतुतमिश। इलतुतमिश नूं भारत दे विच मुस्लिम साम्राज का असल मोढी मन्निया जांदा सी। भारत दे विच सुतंत्र जिहड़ा मुस्लिम साम्राज सी उहदा इतिहास असली रूप दे विच इलतुतमिश तो ही शुरू हुंदा है। उस तो पहलां कई मुसलमान नेता सी जिहड़े उन्हां ने भारत दे उपर हमले कीते, पर किसी ने भी भारत दे विच मुस्लिम साम्राज स्थापित करन दा अधिकार प्राप्त नहीं किया। अरब हमलावर सी जिहड़ा मुहम्मद बिन कासिम, उहने सिंध अते मुल्तान दे उत्ते जिੱਤ प्राप्त की सी। ते महमूद गजनवी सी जिहड़ा उहने भारत दे उपर 17 हमले कीते सी। उहदे जिहड़े हमले सी उहनां दा मुख उद्देश सी केवल लुੱਟਮਾਰ करना ते इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जिहड़ा मुहम्मद गौरी सी वो पहला कह सकते हैं कि पहला मुसलमान हमलावर सी जिन्हें लगभग सारे उत्तरी भारत नूं जित्तिया सी, पर उसनूं भारत दे विच रह के अपने जित्ते हुए प्रदेशों के उपर राज करने का सुभाग प्राप्त नहीं होया सी। मुहम्मद गौरी तो पिछों कुतुबुद्दीन ऐबक सी जिहड़ा उन्हें उत्तरी भारत के उत्ते 4 सालों तक राज किया, परंतु उसनूं एक सुतंत्र सुल्तान ही नहीं मन्निया जाता। ना तो उहदे नां दे सिक्के चलते हैं ते ना ही मध्यकाल दे विच समय समय ते जिहड़ियां दिल्ली के सुल्तानां दीयां सूचियां तैयार कीतियां गईयां उन्हां दे विच भी उहदा नाम नहीं आउंदा। इसे करके इलतुतमिश सी जिहड़ा पहला मुसलमान हाकम सी जिस ने उत्तरी भारत दे विच एक मुस्लिम साम्राज की स्थापना की सी। तो असीं शुरू करते हैं इलतुतमिश बारे। तो जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं प्लीज़ सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं आउण वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इलतुतमिश का पूरा नाम सी शमशुद्दीन इलतुतमिश। वो अलबारी कबीले का एक तुर्क सी ते बचपन तो ही वो बहुत सुंदर सी। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। इलतुतमिश नूं कहा जाता है दासां दा दास। उन्हें अपनी वीरता ते योग्यता दे नाल अपना जिहड़ा स्वामी सी उहदे उपर काफ़ी डूंगा प्रभाव पाया सी ते उन्हें अपनी एक पुत्री का विआह भी इहदे नाल कर दिता सी ते उहनूं बदाऊं दा सूबेदार भी नियुक्त करता सी। 1210 ईस्वी दे विच कुतुबुद्दीन ऐबक दी जदों मौत हो गई सी तां उस तो पिछों जिहड़ा उहदा पुत्र सी आराम शाह वो गद्दी ते बह गया सी। इलतुतमिश ने की किया, कुछ सरदारां की सहायता नाल आराम शाह नूं गद्दी तो उतार के कैदी बना लिया सी ते आप सुल्तान बन गया सी। उसने फिर 1211 ईस्वी तो लैके 1236 ईस्वी तक राज किया सी। जदों वो राजगद्दी ते बैठा सी तां उस समय उन्होंने काफ़ी ज़्यादा औकड़ां दा सामना करना पिया सी। 1211 दे विच कुतुबुद्दीन दा पुत्र सी जिहड़ा आराम शाह उहनूं हरा के वो गद्दी ते बह गया सी ते उदों बाद उहनूं जिहड़ियां समस्यावां आईयां की सी जिहड़ा उहदा राज सीगा वो सारा संगठित नहीं सी, क्योंकि कुतुबुद्दीन सी जिहड़ा उहने सिर्फ 4 कुछ साल ही राज किया सी ते 1210 दे विच उहदी मौत हो गई सी। इस तरह वो जिहड़ा राज सी उहदा उहनूं चंगी तरह संगठित नहीं कर सकिया सी ते उहदी राज नूं उहदी मौत की खबर सुनदे ही जिहड़ा नसीरुद्दीन कवाचा सी ते ताजुद्दीन जल्दौज सी जां होर सरदार ते सूबेदार सी, सारे ये चाहण लग गए सीगे कि अपने अपने सुतंत्र राज स्थापित करने वास्ते वो बगावतां करन लग गए सी। इस समय फिर इलतुतमिश ने की किया, दिल्ली के आस पास के कुछ इलाकों उत्ते जिहड़ा सीगा अधिकार सी उहदा ते इलतुतमिश के सामने सब तो वड्डा ते औखा मसला उस समय की सी, सारे प्रदेशों के उपर अपना अधिकार जमाउणा ते सारे राज नूं संगठित करना। मुहम्मद गौरी ते कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के बहुत सारे जिहड़े तुर्क सरदार सीगे ते गुलाम सी वो इलतुतमिश तो नफरत करते सी ते उसनूं सुल्तान मन्नण नूं तैयार नहीं सी। उन्होंने की किया, इलतुतमिश के विरुद्ध बगावत कर दी ते बगावती अमीरां जां सरदारां की शक्ति नूं कुचलना सी जिहड़ा इलतुतमिश की सब तो औखी समस्या सी। उदों बाद जदों मुहम्मद गौरी की मौत हो गई सी तां उस तो बाद जिहड़ा ताजुद्दीन जल्दौज सीगा उहने अपने आप नूं उहदा उत्तराधिकारी घोषित करता सी ते गजनी उत्ते भी अधिकार कर लिया सी ते भावें उहने कुतुबुद्दीन ऐबक नूं हराता सी पर फिर भी उहदी शक्ति नूं कुचलण दे लई गजनी दे विचों उहनूं बाहर कड्ढण दे विच असफल रहा सी।
ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੌਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਕਵਾਚਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਭਣਵੱਈਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀਗੇ ਖਿਲਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1212 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵਾਜ਼ ਖਲਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੋਖਰ ਕਬੀਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ 1211 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਬੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਜੀਹੂਦੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਜਲਦੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1214 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੈਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1215 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੌਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਾਊਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਕਵਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਭਣਵੱਈਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੇ ਵੱਲ 1217 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1212 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1225 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਣਥੰਭੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਵੀਰ ਨਰੈਣ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨਰੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1227 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਮੰਦੌਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੰਦੌਰ ਨੂੰ। 1228-29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਲੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1231 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਦੇਵ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1233-34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਨੁਸਰਤ-ਉਦ-ਦੀਨ ਤੈਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਿੰਜਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੇਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਵਰਮਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। 1234-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭੀਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਜੈਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰੌਂਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1221 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਗਿਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਗੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜੀਤਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਕਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਦੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 40 ਤੁਰਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਤਬੀ ਅਤੇ ਮੱਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 40 ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1236 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1236 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਫਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਤੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ